Patrick Lancaster. Right now we are in Crimea, and right behind me you see the Crimean Bridge, which yesterday morning was attacked. There's been a lot of investigations going on, and right now it seems that at about 6 in the morning yesterday, a civilian commercial truck, an 18-wheeler, was driving across the bridge, and just about the time it came under a train of tankers, it exploded with a huge force that was felt even here, this far away from the bridge, and knocked out windows across the city of Kerch, that is. And we're here today to show you all the facts on the ground as we can, as we always do. Now, in that explosion, there was 3 people killed. One of those was the driver of the truck. Now, at first, information was coming out that it might have been a suicide attack. Now, it seems that this attack was taken out without the knowledge, possibly, of the driver itself. That's the way the information is looking and the investigations are turning. This seems to have been a trick on this driver by Ukrainian forces. It said that he got an order of fertilizer online, picked up the order, tried to deliver it to here in Crimea, and it exploded just about the time the truck went under the tankers, as I said, and the tankers exploded as well. Now, that means someone was watching. It was detonated at a specific time under those tankers. And not only that, there was a car right next to the truck driving, and it appears those were just innocent bystanders that the people that detonated this bomb didn't care about, and they were killed. We're here to show you exactly what's happening so you don't have to rely on the Western mainstream media, or any mainstream media that is. We're here, we're totally independent, we're funded by you, our viewers, so we're able to show you what the real facts are. When I heard about this explosion yesterday, I raced here because I knew there was going to be no other English reports happening here because the Western mainstream media won't come here and show you what's really going on. So we're here on the ground to do our best to show you all the facts. So right now, we're going to be talking to some people and some locals about the situation. What happened yesterday? What do they feel about the situation? What do they feel about the overall situation in Crimea? What do they feel about the fact that Ukraine, the United States, and virtually every other country in the world, except for a few, say that Crimea is part of Ukraine? What do the locals have to say about this? So we're going to do that. So stay here with me. Let's take a little closer look at the bridge, and then we'll talk to some people. So please, like this video, share it across all social media. And also, remember, again, we're independent crowdfunded journalists. We're only here to show you what's happening. That's why we raced here when we heard about this explosion, to show you what the facts are. So you can support our work with the link on the screen or in the description. And also, please, comment below what you think about our work and how we can improve for you, our viewers. Можно сказать, где мы находимся сейчас? Мы находимся, этот район в Керчи называется Змеинка. Ага. Здесь змеи, водяных много. А здесь в основном как кооперативы лодочные. Лодочные как кооперативы. Для отдыха, для рыбалки. Вы местные, да? Да, но мы летом живем здесь, зимой на квартире, дома. Ага. Сейчас уже осень, мы уже, естественно, вот несколько дней назад дома. Сейчас приехали проверить, не упала ли еще, как там крыша. Потому что взрыв вчера, да? Взрыв был. Мы живем за Митридатом, и нам мост не видно. Вон Митридат, а мы с той стороны. Мы услышали взрыв в 6 часов с мелочью. Выскочили на балкон, смотрим, идет черный дым. А сейчас мы приехали посмотреть, потому что моя сестра
живет с той стороны. Это вот наша знаменитая крепость, ее тот Лебен еще построил, тот, который в Севастопольской обороне. Вот, и за ней, и там у некоторых ее соседей повылетали стекла, а у нее почему-то нет. Ну, у нее пятиэтажка, а Да. скорее всего девятиэтажка, она как-то Да, так там с напрягла. той стороны. А у нас нет, у нас здесь повылетали немного стекла, вот там вот на набережной, культурный центр имени Богатикова, там на центральной двери лопнули стекла. И на администрации, ну я там не видел, но говорят, что тоже. Ну потому что вот волна сюда пошла. Но взрыв был довольно-таки сильный, потому что раз мы за Митридатом и зашаталось. Мы на девятом На этаже девятом живем. этаже. И я, собственно, проснулась от того, что взрыва еще так не услышала, а сначала начала шататься кровать. А как вы считаете, почему Украина такие провокации делает? О, ну тут мы, знаете, много говорить надо. Ну, и А много долго. и долго. Потому что вы Это два самое настоящее. В общем, непереводимая Да. игра слов на местном диалекте. 28 лет в оккупации были мы. Украина нас заставляла по-украински, документация, судебные дела. В общем, мы намучились от Украины. Так что мы знаем, как Донецк бедный 8 лет Но мучился. Европа, США и Украина, всей мир сказал, Крым это Украина. Какая Украина? Крым Понимаете- никогда не был Украиной. Даже когда вот считалось, что мы на Украине, меня в школе, я коренной кирчанин, заставляли в школе учить украинский. Это был самый нелюбимый предмет. Ну, необходимо только так, знаете, из-за оценки в школе, что Да. нужна была это. А так, Насильно а то, что заставляли. они считают, пусть и Евросоюз, и Америка вместе с Украиной разберутся у себя, понимаете? А уж потом В считают, 2014 что там. году, когда был референдум, неходячие бабульки, Витя говорит, Подвези. подвези нас, проголосовать хотим. Загружали свою машину, возили их. Потому что они Одноклассник еле- никогда на выборы не ходил, ни при советской власти, ни при Украине. А это говорит, пойду. Люди на референдум в 2014 году в марте, 16 марта, шли как на праздник. Я был здесь, я был Были? здесь. Да, все самые довольные, шариками дети. Мгм. Такое Да. счастье было Да. для нас. Ну, за мной, как вы чувствуете за это? У меня больно, Ненавижу. мне больно. И столько сделано всего, Столько тут столько труда уложено, столько, ну, все это. И вот это какая-то дрянь, больше ни на как не назовешь, взяла и подорвала. Ага. Ну, как можно чувствовать? Только Во время строительства, когда мы на всех этапах и отсюда смотрели, а когда и выходили там на площадку, фотографировались, ждали с нетерпением, когда ж построят. Вот построили, а это нехорошее государство Украина. террористическая. Это террористическая Вот они, организация. это самый настоящий теракт, который не против людей. Ну, Крым, понятно. Вместе с американцами. И мы же понимаем прекрасно, что американцы глаз положили на этот Крым еще при Украине. Но и вдруг они сами говорили 5 миллионов долларов или сколько они там заплатили, чтобы что-то тут это самое. И тут вроде 5 миллиардов. миллиардов. А как вы думаете, остановится Украина на этом? Вы знаете, это мое личное мнение. До тех пор, пока не возьмем Киев и не уберем то правительство, вот так и будет. Но на каждый мост, на каждый, я не знаю, не поставишь охрану и все такое прочее. Можно вопрос, сколько лет вы? Сколько лет мне? 71. 71. Да. So вы как вы родился 51 год, да? 51 год, да?
Значит, Украина соединилась. Не-не-не, какой год вы родился? Родился я в каком Да. году? 1951. Ага. So, в принципе, когда вы родился Крым? Да. So, когда вы родился, Крым был в России. Да, и в 54-м Да. году Хрущев, нехороший человек, Взял и продал. как еще при царе, когда было крепостное право, деревню вместе с крепостными от одного хозяина царь там дарил другому. И нас, как вот моих родителей, и меня, так сказать, как холопов передали от России Украине, не спрашивая ни моих родителей, ни тем более меня. Мне уже, ну мне там сколько там было, 3, 4, 5 лет. И передали от России в Украине. Ну а что поделаешь, мы без референдума, без ничего, просто взяли и передали. Подарили. Спасибо большое. Удачи. So we've seen some of what the locals here have to say, and you see, this man was born when Crimea was part of Russia, and he says they didn't ask his parents or anyone that lived here when Crimea was given to Ukraine. But that's just the way the situation worked out and the way it was, and now he says everyone's glad to be back to Russia. I mean, I showed you these reports at the referendum in 2014, and I've been here almost every year since showing you the situation. But today we're here to talk about the Crimean Bridge. You can see it behind me. It's been an interesting trip, and we're going to keep on going and showing you as much information as possible. Please like this video, share it across all social media, and remember, I'm an independent crowdfunded journalist. Support my work with the link on the screen or in the description. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно сказать, что произошло вчера? Что вчера произошло? Я дома спали мы. И 3 минуты 7-го, 6:03, прозвучал страшенный взрыв, что подскочили все, ребенок начал плакать, и я начала плакать. Начала трусить, выхожу на балкон, а там зарево. Страшное зарево. Вот. Ну, конечно, естественно, все поперепугались, все люди вышли на балкон. Ну и здесь соседи тоже с Москвы были, вот они жили, они только вчера уехали. Тоже страшный взрыв. У племянницы на Буденова там вообще окна повыбивало тоже. Вот. Ну, страшно. Это здесь или... А? Это здесь? Здесь. Ага, Да, ага, все здесь. Ну, только несколько остановок там пройти надо. Ага, проехать. понял. So, это очень много места, которые взрыв сильно, да? Пострадали, да. Ага, понял. И как вы вообще чувствуете за это взрыв? Что вы чувствуете за это? В Как этот вы чувствуете? Ну как чувствуем? Конечно, неприятно это все. Что ж это? Говорили, что так хорошо охраняется мост, и на тебе, пожалуйста, такой взрыв. Мы этого не ожидали. Да? А как Да. вы считаете, почему Украина такие провокации создает? Или вообще, это Украина сделала, как вы думали? Ну, кто затеял, тот и ведет. Это, Я как- думаю, Америка. Конечно. Я Да? думаю, Америка, да. Она А с может, космоса Украина, кто всё его знает, направляет. понимаете? Одному Богу известно, кто это сделал. Ага. А как вы считаете, остановятся ли они на этом? Я думаю, нет. И что вы думаете? Россия нужно ответ или можно просто разговаривать? Не понимаю, Что что. России нужно сделать? Ответить как-то? Или- Или нужен какой-то Ответ будет переговор? потом, попозже. Ну, хотелось бы мир, Нет? конечно. Зачем нам это? Ага.
И Украина, и США, Европа, и, в принципе, весь мир сказал, Крым – это Украина. Нет, Это не так, да? нет, конечно. Это все провокация. Ну как Мы- это мы провокация? всегда- Если, да, нет. если мы купить карту на Нет, я любой вам хочу стороне сказать, когда свободы. Советский Союз был, и когда у нас были эти выборы, все проголосовали, чтобы остаться с Россией. Но все равно Украина сделала все возможное, чтобы мы остались при них. Вот поэтому и тогда кто у нас был президент? Этот, Янукович? Или когда? нет, не Янукович. Тогда был у нас этот, фамилию его забыла. Вот. Ну, в общем, дело в том, что мы не хотели идти в Украину. Мы хотели остаться, как вот жили при России, так и хотели. Но нас просто не послушали. это Вот и уже всё. 30 лет Наш назад. голос не прислушался, Украина не прислушалась наш голос. Вот и все. Ну, как сейчас, если А Европа сейчас или- отлично, нормально, все. Но если, у нас было... если Европа или США купить карту, это сказал тут Украина. Как вы могли Нет, сказать это? нет. Ну да, это только русские карты сказал тут Россия. Нет, все было нормально, и при Украине было нормально, но когда пришли вот эти вот руководители, которые, извините, поддерживают нацистов, именно фашистов, из-за этого началась вся война. Из-за этого вся война началась. Вы говорите за Да, Порошенко, там все вот эта вся его банда, которая там с Юлией Тимошенко, вот они все это делали. Если бы не они, если бы они не трогали людей, не убивали, не насиловали, все было нормально. Но они же, почему они сейчас вот не с военными воюют, а воюют с этими, с гражданскими? Почему? Почему они стреляют в садики? Почему не стреляют где наши дети учатся? Почему стреляют? Почему не воюют как надо воевать, а не так, как с гражданскими воевать? Вот поэтому народ и встал, поэтому народ и не хочет возвращаться. Почему и Донбасс возмутился? Потому что его начали принуждать. А вы хотите, чтобы вас принуждали? Нет? Не согласны? Вот и они не Я согласны. хочу только, чтобы был мир. Конечно, на земле. все хотят мира. Никто не говорит. Как против. мир А могу- мир не будет. Как, А потому что ваш президент и Зеленский не хотят этого. Они не хотят. Они не пойдут на компромисс, даже если пойдем мы навстречу им. Они не пойдут на это. Что вы думал за Зеленский вообще? За Зеленского Да. он чисто не еврей. Он фашист, у которого нету нации. Даже И в всё. Израиле это говорят. И У него нету нации, понимаете? Это не человек. Который не, он вот сам лично вышел и на журналистам высказал, что мы не должны жить. Вот я не должна жить, она не должна жить. Почему мы не должны жить? и Байден. А Байден это вообще, хотела сказать неплохое слово, но извините. Ну что? Он не хороший человек, он тоже не имеет нации. Он не американец, он вас же тоже там, извините, в нищету втягивает. Разве не так? И Путин. Путин нет. Путин, наоборот, идет на компромисс, на все, идет со всеми, но вы не хотите прислушаться. Ваши президенты не хотят прислушиваться. Европа не хочет. Не знаю, почему они в такое дерьмо лезут. Ну, им нравится, видно, это дерьмо. Раз в месяц мыться, а может быть, раз в год мыться. Им это нравится. А нам это не нравится. Спасибо. Здравствуйте. Можно вопрос пару слов? Что произошло вчера? Где? Тут. Ну, вы же, наверное, знаете, что произошло. Ну да, я хочу слышать, как вы чувствуете за это. Ну, в 6 утра был взрыв Ага. какой-то, ну, хлопок. Вот. Я выскочил, смотрю, горит на мосту, дым черный идет. Вот. Посмотрели в бинокль, там горят цистерны. Вот, ну, все. И кто виноват это? Ну, это там создана комиссия правительственная, которая это будет устанавливать. Но по видеонаблюдениям, которые есть на мосту, там было видно, что шла фура, Ага. вот, и они, когда поравнялись с товарным составом, который напротив 7 цистерн было, и произошел подрыв Ага. этой фуры, и всякими поражающими элементами
подожгли цистерну. Вот. А сами они, 2 пролета автомобильного упали в воду. Вы думал, это возможно, может это Россия виновата, Россия сделала это? А зачем России это надо? Ага, кто? Ну с кем мы воюем? Мы воюем с Украиной. Они это не признают, и это не отрицают. Они повесили бигборд еще до того, как взорвал мост, они уже возле себя повесили бигборд с взорванным мостом. Вы сказали, мы в Украине, но тут вы местный Крым? Крым, да. Окей, США, Европа и каждый карта, все мир, кроме России, сказал, Крым это Украина. Что вы могу сказать это? Ну, когда началась эта революция, скажем так, в 2014 году в Украине, Ага. вот, а вернее переворот государственный, то к нам был направлен железнодорожный состав, чтобы здесь разбомбить Крым. Вот. И там объединились там предприниматели, народ и так далее, и приготовились их встречать в Симферополе. Они об этом узнали и под Мелитополем остановили поезд и сбежали. Ага. Вот. После этого произошел у нас, как вы знаете, референдум. 90% или 97%. В общем, мы шли как на праздник. Все это подтвердили, что мы не хотим. Ну, вы понимаете, что за 20 лет, в которые мы были под Украиной, здесь не был построен ни один садик, ни одна школа, не отремонтирован ни 1 километр дорог, ни водопровод, ни канализация, ни предприятия. То есть все было в запустении. То есть сюда деньги Киев не выделял. Вот. Он не считал Крым своей территорией, и поэтому он сюда, ну скажем так, и управленцев, то есть тех, которые как бы умеют управлять, руководить. Здесь тоже они присылали таких, что мама не горюй. То есть они ничего, как говорится, не делали. Вот. И после того, как мы проголосовали на референдуме, ну, вы знаете эти события, Россия приняла нас в этот, тогда подорвали линии электропередач, закрыли воду нам. Вот, например, вот здесь я живу, ровно 100 дней у меня не было света. Вот ровно 100 дней. Вообще не было света. Тянули энергомост с Кубани сюда, вот, под водой эти кабели. И нам дали свет вот только через это. Воду, естественно, вот вы знаете, только сейчас, в 22 году нам. До этого, ну, бедственно было с водой. Не сказать, что мы там от жажды умирали. Нет, но по графику было там и так далее. То есть бурили скважины подземные и подавали. Кстати, Крым до Северокрымского канала питался подземными скважинами. Вот, все время. То есть у нас были запломбированы эти скважины, их распломбировали, какие-то заилились, какие-то новые открыли. Ну, в общем, прожили это время. Сельское хозяйство, конечно, не было, ни рис, ни все поливные овощи, фрукты, поэтому тяжеловато было. Но, с другой стороны, развернулась грандиозная стройка, вы знаете, трасса Таврида, мост, это все. То есть сюда были брошены очень большие деньги, и если раньше наши руководители, там, мэры городов и так далее, говорили, что мы ничего не можем сделать, у нас нет денег, то сейчас было денег столько, что они, мэры, не могли их освоить. То есть 60% оставалось, переходило на следующий год. Вот. То есть денег было очень много. Строились новые школы, сады, ремонтировались, привели дороги, ну не говоря о трассе Таврида, вот, с ее ответвлениями и так далее. Так что началось в инфраструктурной, ну понятно, что экономика начинается с инфраструктуры. То есть если будут дороги, если будут аэропорты, если будут железные дороги, то тогда начнется движение товаров, грузов, и отсюда начнется и какое-то движение промышленности. Она начнет, как говорится, развиваться, понятно.
Вот. И, естественно, было взято направление в Крыму. Не на промышленность. Вот, например, Керчь была промышленный город. Она давала 33% бюджета Крыма. Тут были железнодорожный комбинат, здесь был металлургический комбинат мощный. Вот. И они, естественно, и отравляли. То есть они и давали деньги, но это отравляли атмосферу. Вот сейчас это все закрыто. Закрыли атомную станцию, которую в Щелкино строили, хотели построить. Поэтому направление было взято туризм и сельское хозяйство. Вот. Это основные, как говорится, направления. И промышленность, это промышленность, которая обслуживает армию и флот. То есть вот всякие ремонтные базы и так далее восстанавливаются. Конечно, скажем так, людям рабочие места как бы сокращались, люди уезжали на материк, здесь остаются там, бабушки, дедушки с внуками и так далее. Но со временем это все начинает опять возрождаться, люди возвращаются, вот, строятся новые жилые комплексы, новые дома, школы, как я уже говорил. И все приходит, как говорится, в норму. А как вы считаете, что Украина хотела донести этим терактом? Что она хотела донести, она ж не скрывает и говорит о том, что Крым, это, они считают, это их, и мост это незаконно построенная, без их согласия, инфраструктура. Поэтому они всегда заявляли, что, ну, во-первых, они когда строили, они говорили, что построить здесь невозможно. И их там ученые выступали, это был большой шум, и даже говорили, что это не мост, когда фотографии показывали, это, говорит, Мосфильм наш, российский, декорации построил, и вот это. Ну, потом, когда уже пошло движение, и когда украинские блогеры сами проехались по этим мостам и засняли это все, то там как бы все это утихло, и но они все время говорили, что мы этот мост взорвем. То есть это было ясно и понятно. Ну, вот они и... Вы думали, это теракт, или вы думали, это просто война? Нет, ну, теракт это естественно, это же... Да? Да, конечно, это теракт. Может, Какая это ж просто, война, друг друга стреляют, как это? Ну, стреляет, как я вам говорил, что взорвали грузовик. Это не война, это теракт. И они сами признали, украинцы, вчера о том, что по своим каналам, да, это теракт. То есть тут и они признали, и... Так А как вы думаете, они остановятся на этом? Нет, они не остановятся на этом. Вот. Они сейчас же хотят, чтобы американцы им дали ракеты к «Хаммерсам», которые стреляют на 360 километров. И американцы им дают эти ракеты и разрешают стрелять по объектам, которые стали российскими при А как вы присоединении. думаете, что нужно сделать, чтобы закончилась вот эта вот война? Ну, закончится эта война капитуляцией Украины, другой варианта нет. То есть объявленным нашим президентом это денационализация и демилитаризация, то есть должны быть они разоружены, и все национальные батальоны и так далее, они должны быть ликвидированы, скажем так. Так что здесь цель поставлена и продолжается. Еще один вопрос. Мы говорим очень много людей на Крым, и каждый человек мы нашли, они за Россию. Как мы можем нашли человека, который может за Украину? Где они? Нет, но дело в том, что когда произошло присоединение, то есть внесли изменения в Конституцию и официально это закрепили, нам всем было предложено выбирать. То ли, по-моему, 3 месяца давалось. То ли вы идете и пишете заявление и получаете российский паспорт, либо, пожалуйста, Джанкой и на Украину. Я не хочу сказать, что все тут остались. Нет, уехали. Но, немного, но уехали люди туда, кто хотел. Они не меняли паспорта. Они уехали с украинскими паспортами туда. Поэтому сейчас как бы вы здесь не можете увидеть тех, которые... Их нет просто физически. За эти 8 лет, то есть сформировалось, как бы уже российское общество со всеми
То есть мы привыкли, ну, понятно, что разные политические системы, разные экономические, это налоговая, это все документооборот, это все разное. То есть по сравнению с Украиной. И нам пришлось довольно долго привыкать к этому всему новому порядку. Вот. Можно сказать, какой год вы родился? Что? Какой год? Я? 1946-го. 46-го. So, вы родился, когда Крым был Россия? Крым был Россия, когда вы родился, да? Нет, я родился в Одессе. Одесса? Да. Окей. Папа был мой военный. Это же послевоенный, 46-й год. И он был там военным на аэродроме и так далее. Потом этот аэродром расформировали и предложили переехать в Керчь. И вот в 1953 году я пошел в школу, первый класс уже здесь. Ага. Но, скажем так... И какой год? 53-й, 1953. 53. So, Да. 53 это был Россия, да? И Нет. через год это была Украина. 54, да? Дело в том, что как бы в Советском Союзе не было границ и не было такого яркого проявления. Вот это Украина, вот это Россия. И никаких границ не было, никаких таможен, никаких Чувствую, как паспортов. все общее. Ну вот, например, после школы я поехал и учился в Таганроге. Таганрог это Россия. Да. У нас были программы учебные, все они были одинаковые, состыкованные. Я сдавал там экзамены, и никто меня не говорил: приехал из Украины. Нет, я живу просто на территории, которая административно является Украиной, но не политически, не Но экономически. администрация в Украине это только 54. 53 это администрация России. Ну, на следующий год, да, в 1954 году Хрущев, там, будем говорить, довольно такая ситуация была. Крым как бы Россия, но вокруг была Украина, правильно? Не было моста, то есть ходили катера, и паром только потом позже запустили. И поэтому снабжать Крым России было экономически тяжело. Скажем так, это поезда шли сюда для того, чтобы это. Поэтому я считаю, что тут больше экономика была. Я в то время жил, хотя в то время мы жили все хорошо, скажем так. В общем, таким образом. So, спасибо большое. Пожалуйста. So, we've seen quite an, you could say, in-depth look in some of the lives of these people, or some of the opinions of these people, especially this man here. Hope you get something out of this. God damn it. All right, now we're going to head to the port where the ferries have started going again from Kerch across the area that is between the Azov Sea and the Black Sea to mainland Russia. Now, this ferry hasn't been running since the Crimean Bridge was completed, but now because of the attack, it had to start running again. So we're going to go there, hopefully talk to some people, see what the situation is there, and just bring you as much information as possible, as we always do. Okay, and we've made it on to the port area where these commercial vehicles are going across the bay here, or the sea, and Port Cream. So now we're here, we're going to talk to some of the leadership and the people that are waiting for the leadership to get them on these ferries to go across, because these big vehicles can't go across the bridge. The bridge is only allowing some small vehicles across at a time. Здравствуйте. Добрый день. Можно представиться себя? Первый заместитель главы администрации города Керчи Шевченко Олег Олегович. Ага. И где мы находимся сейчас? Мы на данный момент находимся на территории Керченской паромной переправы. И что произошло здесь?
Ничего не произошло. Здесь организовано движение транспорта, работает паром, все в штатном режиме и работают для пассажиров, которые едут без транспорта, организованы катера, которые переправляют их на ту сторону. То есть для пешеходов все организовано. Ага. Я понимаю правильно, это потому что мост взрыв вчера, или это обычные работы, как это? Это обычная работа переправы, то есть, ну, ввиду с теми обстоятельствами, которые есть на данный момент, это обычная работа переправы. Ага, и, наверное, сейчас... Ну, ввиду ввиду с происшествием, да, немножко повысилась проходимость здесь переправы, но все работает в штатном режиме. Ага. И как прогноз? Что изменится, что лучше, что Все хуже? скоро изменится, у нас и так все хорошо, все нормально. Да? Да. Ага, все. Все работает в штатном режиме. А как вы считаете, по сколько времени сделается мост? Я не могу судить, не эксперт, не могу сказать. Как будет производиться работа, я не могу сказать. Спасибо. Не за что. Хорошего дня. А можно вопрос? Что вы сделаете сейчас? Что делаем? Да. Пытаемся проехать. Ага. И почему здесь? Почему именно здесь? А другой дороги же нету. Да. Вчера мост взрыв, да? Да. И как вы чувствуете за это? Вот ждем, организовали, проехать. Да. Только отсюда, другой дороги нету. Да. И вы откуда? Вы Откуда? Да. Из Геленджика, Ага. Понял. Краснодарский край. Ага. И вы частный уже мост, да? Да, часто. Ага. И как вы думал за это? Был ждем это или? Мгм. Понял. А сколько вы по времени уже ожидаете? Вчерашний день. Вчерашний день. И какие говорят прогнозы? Прогноз, вот видно, не знаю. Вот как военные проехали, сейчас мы будем тоже после них, а там лишь не знаю, что как получается. Заезжать, что-то не вариант. Что-то плохо заехать. Ждем, вот, не знаю. Стоим, ждем. Что будет, как будет. Один маленький только. А Говорят, сколько другие проехало подъедет. машин по времени? Сколько проехало машин? Ой, не знаю, военные проехали. Мы же военные пропустили период. Они же их сначала их пускают, а потом нас. А вообще-то, если что, говорят, 15 машин получается таких. А так военные проехали, поэтому мы один там машин получилось. Это за час, за два или за сколько? Нет, он где-то часа 2,5 получается. Туда час, там нужно 2,5 часа где-то получается. И туда, назад 2,5 часа получается. Хорошо, спасибо большое. Отлично, спасибо. Здравствуйте. Можно сказать, что вы сделаете сейчас? Иностранцы? Да. And you see, the locals here don't always respond so well to foreigners that are journalists because they seem used to the Western mainstream media not telling the truth of what's happening here. Ну, спокойная. Спокойно в плане водителей. Все порядочно, нервные. Ну, ожидает своей очереди Ага. в порядке переправы. Как долго вы ждете? Ну, со вчерашнего дня мы прямо на сам мост уже подъезжали, и произошло вот это ЧП, и сюда уже уехали. Со вчерашнего дня. И как вы чувствуете за это обстановку на мост? Ну, немножко тревожно, нервно было. В плане, что люди пострадали. И сейчас непонятно что. Понял. Что вы думал, что надо произошло потом? Что Не делать? могу ничего сказать, не Да? могу даже предположить, да. Есть вышестоящие люди, которые уже более грамотно это смотрят на эту ситуацию. Я не могу даже представить, что дальше будет и как. А как вы считаете, почему провокацию такую сделала Украина? Элла, может, вы думал, это не Украина? Не-не-не, ну я предполагаю, что это со стороны Украины. Да, я так предполагаю, потому что конкретно озвучивать, что это конкретно, ну я не могу. Но мои предположения, что это с той стороны, да. И как вы думали, почему? Ну как почему? Ну ситуация с
с Донецком, с Луганском, с 2000, ну какая ситуация нынешняя происходит, я думаю, из-за этого. Как вы считаете, на этом Диверсия. остановится? Я думаю, что еще будут какие-то всплески в больших городах. Я так предполагаю, что какие-то еще будут позывы со стороны. Как вы думаете, Естественно. что нужно сделать для России, ну, либо наоборот? Не могу ничего сказать, что усилить свои границы, более тщательно относиться к тому, что непосредственно там, к пропускному пункту, непосредственно к своим границам, более тщательно выполнять свои обязанности. Я так думаю. Потому что где-то небольшая оплошность и может произойти беда. Я думаю так. Хорошо, Всё, спасибо. спасибо большое вам. And you see, we've talked to the people here on the port about the situation, even a government official. Talked to locals. We're just trying to show you as much information as we can here. I mean, the bridge has opened somewhat. We're told that each way there's now at least a 4-hour wait to get on the bridge because it's limited by weight, and that's why these big cars have to go through here because it's a limit of 3.5 tons to go across the bridge in either direction. And right now there's cars waiting to go in either direction. Last night it was said that they were letting 60 across at a time, escorted by police to make sure that nothing happened. And that's after x-rays of vehicles and bags. But things are getting better as far as the flow of traffic on the bridge because they're saying today it's going up to 100 cars at a time. But we're here, keep showing you the facts of what's going on. And we're going to continue to do that for the time being. We've got more reports to come. So please like this video, share it across all social media. Subscribe if you're new. Remember, we're totally independent, crowdfunded journalists. You can support our work with the link on the screen or in the description. Because you're our bosses. You're the people we report to. And we're able to do that through your funding. So I really appreciate you doing that so we can continue not to be held down by the mainstream media. So we're off to show you the things that need to be seen.